So, okay, students, very good afternoon. This is your Dipon sir, and I understand that this is the last minute preparations as you're going on regarding the microprocessor and microcontroller which I've taught you in the 5th semester. So, and apologies since I'm suffering from heavy cough and cold, and apologies for the distorted voice. So, coming back to the topic, as I completely understand that you're under the final preparations of your 5th semester exams. So this is the last minute preparation of the notes which I have already shared over the due course of your time. So as you know that in the getting back to the topic, so 8086 microprocessor is basically, what do you understand by the microprocessor? Microprocessor is basically a digital device or a small chip, microchip, that is basically the memory or the brain of a controller or of a system, as you know that. So it is built on different it is built on a particular architecture of different functional units. As you know that this is the ALU, that is the particular, that is arithmetic logical unit, and it is particularly used for performing the mathematical terms or the operations. As you know that the addition, multiplication, subtraction, division, decrement, increment, comparison, every stuff goes on from there before executing any kind of function. So, and the next part is the general purpose registers. It is basically used to store only the data that is being fed into the system only for the execution and which is obtained from it. So there are basically different portions which I have already taught, and the 16-bit registers which are already there, and the third part is the special purpose registers. Special purpose registers, under that, as you know that accumulator is basically the temporary holder of that particular for the performing different arithmetic and logical operations. And as you know that it is basically used to store the particular data of 8-bit, as you know that obviously, and it is particularly used for storing those arithmetic and logical functions for execution. And what are flag registers? As you know that it is 16-bit registers where the status of the latest operations are performed basically. So it carries different 5 flags, as you know that. Those flags are 0, carry, sign, parity, auxiliary carry, and which you already know that it is denoted by different sign languages and the sign flag. It is basically, we know that it completely indicates the sign of a number. What is that? It holds in 1 bit of data in the D7 of the accumulator. What is the 0 flag? It is basically set when a binary does not remains, and in the accumulator it is denoted as 0. What is carry flag? Carry flag is particularly given in the process of the operation in the accumulator, where each extra bit from the D7 is deposited and it reflects in a borrow, in a subtraction, or any kind of arithmetic operation. It is basically used as a carry, as we know that, in a subtraction form. So what is auxiliary carry? It is set when particularly an auxiliary carry is generated in the process of an operation in an accumulator. What happens in auxiliary carry? The subtraction operation results in borrow, where from the upper nibble part it is borrowed from the lower nibble. It is basically given in part of a subtraction operation. What is parity? Parity is the content of the accumulator given when the particular operation has been fed after the accumulator. So what is given basically? It is basically set for the operation in every parity mode. And what is program counter? It is basically a 16-bit register which basically instructs the address where it should be next executed. So basically কি হয় এটার মধ্যে অ্যাড্রেসটাকে, পার্টিকুলারলি একটা নেক্সট ইনস্ট্রাকশন যখন থাকবে সেটার মধ্যে ইনস্ট্রাকশনটাকে নেক্সট বিট অফ ডেটাকে যাতে সে এগিয়ে আনে বা নেক্সট ইনস্ট্রাকশনটাকে যাতে পয়েন্ট আউট করে সে স্ট্যাকের মধ্যে ফেড অন করে, সেই পার্টিকুলার ইয়েটাকে আমরা প্রোগ্রাম কাউন্টার হিসেবে বলি. ইট ইজ অলসো কল্ড আ ট্র্যাকার অফ দ্য প্রোগ্রাম.
Okay, so what is stack pointer? Stack pointer is basically given as a memory pointer. কি করা হয় সেটার মধ্যে আমাদের স্ট্যাক, আমরা যে জিনিসটা জানি যে স্ট্যাক একটা পার্টিকুলার 16 বিট অফ রেজিস্টার, সেটার মধ্যে কি হয় আমাদের প্রত্যেকটা এক্সিকিউশনস ওটার মধ্যে স্টোর করা হয় বিট বাই বিট, অ্যান্ড কি অপারেশনাল মোডের মধ্যে কাজ করে লিফো অ্যান্ড ফিফো। তো লাস্ট ইন লাস্ট আউট অ্যান্ড ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট, এই প্রপোর্শনের মধ্যে পুশ পপ অপারেশন দিয়ে এই জিনিসটাকে কাজে লাগানো হয়। সো এটা বেসিক্যালি একটা আর্কিটেকচার অফ 8085 মাইক্রোপ্রসেসর, যেটা তোমাদের এর আগে প্রিভিয়াসলি আমি দেখিয়েছি, অ্যান্ড ইন্টারনাল আর্কিটেকচারটা আমি তোমাদের বুঝিয়েছি প্রত্যেকটা ইউনিট। সো আই ওয়ন্ট গেট ইন টু দ্যাট মাচ। সো কামিং ব্যাক টু দ্য 8086 পার্ট, 8086 এর মধ্যে আমরা দেখেছি যে পার্টিকুলারলি আর্কিটেকচারটা যেটা ডিজাইন আছে, সেই আর্কিটেকচারটার মধ্যে আমাদের বিভিন্ন ইউনিটগুলো আছে। সেই ইউনিটটাকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ইন্টু টু পার্টস। হোয়াট ইজ দ্যাট? এক্সিকিউশন ইউনিট অ্যান্ড দ্য বিআইইউ। বিআইইউ আমি পরে যাচ্ছি। এক্সিকিউশন ইউনিটটা বেসিক্যালি কি? এক্সিকিউশন ইউনিটটা হলো যেখানে পার্টিকুলার আমার অ্যারিথমেটিক অপারেশনসগুলো আমার পারফর্মড হয়, অ্যান্ড যেই পার্টিকুলার মানে কি বলবো ইউজেজটাকে আমি এক্সিকিউট করার চেষ্টা করি। তো কি হয় এক্সিকিউশন ইউনিটের মধ্যে? এক্সিকিউশন ইউনিটের মধ্যে আমার বিভিন্ন ইনস্ট্রাকশন কোডগুলো প্রোগ্রাম থেকে ডেটাতে বিআইইউতে ফিট করা হয়, যেটা এক্সিকিউট করা হবে আর সেটা স্টোর করে রাখা হয় ফর দ্য টাইম বিং। আর বাস ইন্টারফেস ইউনিট, দ্যাট ইজ দ্য নেক্সট পার্ট, সেটা আমি যাব। তার আগে আমি একটু এক্সিকিউশন ইউনিটটা তোমাদের বলি। এক্সিকিউশন ইউনিটের মধ্যে আমাদের ফ্ল্যাগ রেজিস্টার্সগুলো বিভিন্ন আছে। সেই ফ্ল্যাগ রেজিস্টার্সের মধ্যে আমি অলরেডি এর আগে বলেছি যে বিভিন্ন এই কন্ডিশনাল ফ্ল্যাগসগুলো আছে, যেটা ভেরি মাচ ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড কোয়েশ্চেনের মধ্যে আসবেই। হোয়াট আর দোজ? দ্য ক্যারি ফ্ল্যাগস, অক্সিলারি ফ্ল্যাগস, প্যারিটি ফ্ল্যাগ, জিরো ফ্ল্যাগ, সাইন ফ্ল্যাগ অ্যান্ড ওভারফ্লো। এবার অনেকে তোমাদের কোয়েশ্চেন থেকে থাকে যে স্যার পার্টিকুলারলি সাইন ফ্ল্যাগটা কী করতে কাজে লাগছে, কারণ ওটা তো কোনো ইউজেবল টার্মের মধ্যে ইউজ হয় না। সাইন ফ্ল্যাগটার মধ্যে বেসিক্যালি আমাদের যে লাস্টে ইউনিটটা ডিনোট করা হয়, মানে যে প্রোগ্রামটা আমরা যে চালালাম, যে এক্সিকিউশনটা হলো, সেটার মধ্যে আমাদের সাইনটা নেগেটিভ হবে না পজিটিভ হবে সেটাই ডিটারমাইন করে। কারণ একটা প্রোগ্রামের মধ্যে যখন আমরা এক্সিকিউশন করছি, একটা আউটপুট বেরোচ্ছে, সেটার মধ্যে কি হচ্ছে, সেটার মধ্যে অনেক ধরনের অ্যারিথমেটিক লজিক্যাল ফাংশনগুলো ইউজ হচ্ছে। সেই ফাংশনগুলো বেসিক্যালি কি করে? সেই ফাংশনগুলো বিভিন্ন সাইন ডিনোট করে। কারণ আমরা এই পোর্শনটা পড়েছি যে প্যারিটি ফ্ল্যাগের মধ্যে আমাদের ক্যারিটা ডিনোট করা হয়, সরি এই ক্যারি ফ্ল্যাগটার মধ্যে আমাদের বিভিন্ন ওভারফ্লো ফাংশনগুলো থাকে। সেখানে ক্যারির মধ্যে যদি আমাদের সাবট্রাকশন, একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, সাবট্রাকশন একটা যখন হয় তখন আমাদের বিভিন্ন যখন সামেশন সাবট্রাকশনের মধ্যে যখন আমরা কোনো অপারেশন করছি, সেই অপারেশনের মধ্যে আমাদের যখন কোনো নেগেটিভ, যখন কোনো সাইন থাকে যেটা ক্যারির মধ্যে আছে, সেই ফাংশনটা আমার যদি ক্যারির মধ্যে থাকে তো অবভিয়াসলি দ্য সাইন উইল বি নেগেটিভ। ইনক্রিজিং অর্ডার টু ডিক্রিজিং অর্ডারে থাকলে অবভিয়াসলি যখন আমাদের পার্টিকুলারলি সাইন ফ্ল্যাগটা এই পার্টিকুলার কাজেই ইউজ করা হয়, যে কোনো সাবট্রাকশনের মধ্যে যখন রেজাল্টটা অপারেশনটা নেগেটিভের মধ্যে বেরোচ্ছে। এবার হোয়াট ইজ ওভারফ্লো ফ্ল্যাগ? ওভারফ্লো ফ্ল্যাগটার মধ্যে কি থাকছে? রেজাল্টটা যখন এক্সিড করে যাচ্ছে ফ্ল্যাগের মধ্যে, সেটা ওভারফ্লো ফ্ল্যাগ। এবার কামিং ব্যাক টু দ্য পয়েন্টস অফ দ্য কন্ট্রোল ফ্ল্যাগ। কন্ট্রোল ফ্ল্যাগের মধ্যে আমাদের কী কী আছে? ট্র্যাপ ফ্ল্যাগ আছে, বিভিন্ন ফাংশনাল ইউনিটস আছে, ট্র্যাপ ফ্ল্যাগ আছে, ইন্টারাপ্ট ফ্ল্যাগ আছে, ডিরেকশন ফ্ল্যাগ আছে, আর এইদিকে জেনারেল পারপাস রেজিস্টার্সগুলো তারপরে আছে। তো জেনারেল পারপাস রেজিস্টার্স, অ্যাজ ইউ নো দ্যাট, বিভিন্ন অ্যাকিউমুলেটর, বেস রেজিস্টার্স, কাউন্টার আর ইনপুট আউটপুট ইনস্ট্রাকশনকে হোল্ড করার জন্য কাজ হয়। আর এইদিকে নেক্সট আছে স্ট্যাক পয়েন্টার রেজিস্টার্স। স্ট্যাক পয়েন্টার রেজিস্টার্সের মধ্যে বেস পয়েন্টার আছে, স্ট্যাক পয়েন্টার আছে, সোর্স ইন্ডেক্স আর ডেস্টিনেশন ইন্ডেক্স। এগুলো তোমাদেরকে আমি ডিটেলস অলরেডি বুঝিয়েছি, তো আই ওয়ন্ট গেট টু দ্যাট মাচ। অ্যান্ড নেক্সট পার্ট, তোমাদের অনেকের কোয়েশ্চেন থাকে যে প্যারিটি ফ্ল্যাগটা বেসিক্যালি কী কাজে লাগে। এই যে এর আগে যে আমাদের পোর্শনটা আমরা পড়লাম, প্যারিটি ফ্ল্যাগটা কী কাজে লাগে? প্যারিটি ফ্ল্যাগটা যখন যখন 1-এ সেট করা হয় ফ্ল্যাগটা, যখন ইভেন নাম্বার অফ 1 বিটস রেজাল্টে আছে, অ্যান্ড 0-তে সেট করা হয় when there is odd numbers of 1 bit। এই জিনিসটা কিন্তু অলওয়েজ মাথায় রাখবে। তো আই ওয়ন্ট গেট মাচ ইনটু দ্যাট। সো নেক্সট পার্টে আমি যাচ্ছি, বাস ইন্টারফেস ইউনিট। বাস ইন্টারফেস ইউনিটটা আমরা যখনই ইউজ করে থাকি
মানে ইউজ বলছি, ওটা পার্টিকুলারলি একটা পার্ট অফ দ্যাট আর্কিটেকচার ইন 8086, যেটার মধ্যে আমাদের ডেটা অ্যাড্রেস ট্রান্সফার করা হয়। সেটার মধ্যে কোনো সিস্টেমের মধ্যে কিন্তু কোনো কানেকশান নেই। এবার বিআইইউ আর ইইউ কানেক্টেড আছে ইন্টারনাল বাসের মধ্যে। বিআইইউটা কানেক্ট করে ইউর মধ্যে উইথ দ্য মেমোরি অফ দ্য আইও সার্কিটস। ইট ইজ রেসপন্সিবল পার্টিকুলারলি ফর ট্রান্সফারিং ডেটা অ্যাড্রেস অ্যান্ড কন্ট্রোল সিগন্যালকে বাসের মধ্যে এক্সিকিউট করার জন্য। আর ইইউ ইজ মেনলি পার্টিকুলারলি, এই জিনিসটা মনে রাখবে, ইইউ ইজ পার্টিকুলারলি মেনলি ইউজ টু এক্সিকিউট ইনস্ট্রাকশনস সিন্স ইট কন্টেন্স আ সার্কিট কল দ্য অ্যারিথমেটিক লজিক্যাল ইউনিট। এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখবে সব সময়। তো নেক্সট পার্টে আমি যাচ্ছি। তো মেমোরি সেগমেন্টেশন। মেমোরি সেগমেন্টেশন আমি অনেকে দেখেছি যে তোমরা গুলিয়ে ফেলো মেমোরি অর্গানাইজেশন আর মেমোরি সেগমেন্টেশন। মেমোরি সেগমেন্টেশন কিন্তু আমাদের বিভিন্ন টোটাল যে মেমোরিটা এই সেগমেন্টেড, সেটা সেগমেন্ট বলছি, সেই পার্টিকুলার মেমোরিটা যেটা ইউজ করা হচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসরে, সেটার মধ্যে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা, মানে বিভিন্ন সেগমেন্টে ভাগ করা হয়, যাতে কম্পিউটারের মধ্যে মানে মাইক্রোপ্রসেসরের মেমোরির ওপর যাতে কোনো প্রেশার না পড়ে, যাতে এফিশিয়েন্টলি রিট্রিভ করা যায় আর ডেটাকে প্রসেস করা যায়। ডেটা মানে মেমোরি সেগমেন্টেশন অ্যান্ড মেমোরি অর্গানাইজেশন ইজ টোটালি ডিফারেন্ট। এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখবে, আমাকে অনেকে কোয়েশ্চেন করো তোমরা। তো মেমোরি সেগমেন্টেশনটা বেসিকলি কী? সেগমেন্টেশন বেসিকলি বলা হয় যখন লজিক্যালি কম্পিউটারের মেমোরিটাকে বিভিন্ন সেগমেন্টে, ডিস্টিংক্ট সেগমেন্টসে ভাগ করা হচ্ছে অফ ইটস ওন বেস অ্যাড্রেসেস। ইট ইজ বেসিকলি ইউজড, মানে মেকানিজমটা ইউজ করা হয় কিসের মধ্যে? এই বিভিন্ন এই যে পার্টগুলো দেখতে পাচ্ছ, কোড সেগমেন্ট, স্ট্যাক সেগমেন্ট, ডেটা সেগমেন্ট অ্যান্ড এক্সট্রা সেগমেন্ট, এগুলোর মধ্যে ভাগটা কেন করা হয়েছে? যাতে আমরা ম্যানেজ করতে পারি মেমোরি স্পেসটাকে আর অর্গানাইজ করতে পারি। কারণ আমাদের মাইক্রোপ্রসেসরের মধ্যে প্রচুর ফাংশনস অ্যান্ড অপারেশনস অনগোয়িং থাকে কন্টিনিউয়াসলি। তো সেই জন্য সেটাকে যাতে এফিশিয়েন্টলি রিট্রিভ করা যায় অ্যান্ড সেটাকে এফিশিয়েন্টলি যাতে কাজে লাগানো যায়, এক্সিকিউট করা যায় সেই প্রোগ্রামটাকে, যে ফাংশনটা আমি দিচ্ছি সেইটা পার্টিকুলারলি করা যায়। তো এখানে বিভিন্ন এই ফিচার্সগুলো দেওয়া আছে মেমোরি সেগমেন্টেশনে। একটা এক্সাম্পল আমি নোটসে তোমাদের দিয়েছি অলরেডি। সো নেক্সট পার্টে আমি চলে যাচ্ছি। সো হোয়াট ইজ ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড মিনিমাম মোড অফ অ্যান 8086 মাইক্রোপ্রসেসর? ম্যাক্সিমাম মোডটা কী হয়? ম্যাক্সিমাম মোডটা তখনই অপারেট করা হয় যখন one or more external co-processor or support chips are used। এটার মধ্যে বিভিন্ন কি ফিচার্স আমি অলরেডি বলে দিয়েছি তোমাদের। এই ম্যাক্সিমাম মোড আর মিনিমাম মোডের কিন্তু হিউজ ডিফারেন্স। ম্যাক্সিমাম মোডটা কিন্তু আমি বললাম অলরেডি, যেটা অপারেট করা হয় এক্সটার্নাল কো-প্রসেসর ওয়ান অর মোর, কারণ এখানে কিন্তু সিঙ্গেল এন্টিটিতে কাজ হয় না, তার জন্য এখানে কো-প্রসেসর বা এক্সটার্নাল ইনপুট আউটপুটকে ইউজ করা হয়, সাপোর্ট চিপস ইউজ করা হয়, যাতে এটা পার্টিকুলারলি ম্যাক্সিমাম মোডের মধ্যে যাতে এটা ইউজেবল টার্মসে ইউজ করা যায়। কারণ এখানে মাল্টিপ্লেক্স বাস আছে ফর ডেটা অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশনের জন্য, আর 20 বিট অ্যাড্রেস বাস তো আছেই যেমন ছিল। আর এটার বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো অলরেডি দেওয়া আছে। আমি কিন্তু একটা জিনিস তোমাদেরকে বারবার করে বলেছি, তোমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ফিচার্সের মধ্যে, প্রত্যেকটা পার্টের মধ্যে তোমরা কিন্তু ডায়াগ্রামগুলো কিন্তু ভালোভাবে প্র্যাকটিস করো, কারণ এক্সামের মধ্যে কিন্তু তোমাদের যতটা লিখতে হবে তার থেকে বেশি কিন্তু ডায়াগ্রাম আঁকতে হবে। তো বেটার ইফ ইউ স্টাডি এভরিথিং অ্যান্ড practice every diagram which I have already instructed in class, and every part I've already repeated several times. So please practice every diagram, it will be beneficial for you. So getting back to the part, 8086 এর মধ্যে বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো আছে, আমি অলরেডি ডিসকাস করেছি, এখনও বললাম। তো এইখানে একটা ডায়াগ্রামও অলরেডি দেওয়া আছে, এই যে এই পার্টটা, এটা কিন্তু এক্সামে আসার চান্স যথেষ্ট আছে। তো তোমরা কিন্তু সার্কিট ডায়াগ্রাম, প্রত্যেকটা আর্কিটেকচার হোক, সার্কিট ডায়াগ্রাম হোক, ইন্টারফেসিং হোক, প্রত্যেকটা পার্টের কিন্তু ডায়াগ্রাম অতি অবশ্যই প্রিপেয়ার করবে। তো গেটিং ব্যাক টু দ্য পার্ট, মিনিমাম মোড। মিনিমাম মোডটা কখন ইউজ হয়? যখন একটা স্ট্যান্ডালোন প্রসেসরের মধ্যে যখন অপারেট করা হচ্ছে উইদাউট এনি ইন্টারফিয়ারেন্স অফ এনি এক্সটার্নাল কো-প্রসেসর আর সাপোর্ট চিপস, কারণ এখানে একটা সিঙ্গেল স্ট্যান্ডালোন প্রসেসরের মধ্যে পুরোটা কাজ করা হচ্ছে। ক্লিয়ার? তো কি ফিচার্সগুলো কী কী আছে, কি ফিচার্সগুলো বিভিন্ন সেগমেন্টে আছে যখন ক্লক জেনারেটর ইউজ করা হয়, আমি এটা এর আগে বলেছি অলরেডি। আর পার্টিকুলারলি
বিভিন্ন স্ট্রাকচারাল তো আছে, আর কস্ট এফেক্টিভ ডেফিনেটলি, সো ইট উইল বি রিফ্লেক্টিভ ডেফিনেটলি। অ্যান্ড বিভিন্ন ইন্টারাপ্টগুলো আমি এর আগে বলেছি যে ইন্টারাপ্ট সিগন্যালসগুলো তোমাদের পড়তে, ডেটা ফ্লো ডিরেকশনকে মেনশন করার জন্য। তো টাইমিং ডায়াগ্রামগুলো ডেফিনেটলি আমি অলরেডি বলেছি, আই ওয়ন্ট গেট মাচ ইনটু দিস। সো ডিফারেন্সটাও দেওয়া আছে ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম মোডের মধ্যে বিভিন্ন সেগমেন্ট ওয়াইজ। তো এই জিনিসটা একটুখানি ভালোভাবে পড়বে, আর পড়তেই হবে ডেফিনেটলি, কারণ এক্সামে এটার আসার চান্স ইজ ভেরি মাচ। অ্যান্ড ইন্টারাপ্টসগুলো আমি এবার 8086-এর ইন্টারাপ্টে চলে আসছি। 8086-এর ইন্টারাপ্টের মধ্যে আমরা দেখেছি এর আগে ইন্টারাপ্টটা বেসিক্যালি কী। ইন্টারাপ্ট ইজ বেসিক্যালি ইউজড অ্যাজ আ হল্ট, টেম্পোরারি হল্ট। যেমন একটা প্রসেস চলছে, অলরেডি প্রোগ্রাম এক্সিকিউট হচ্ছে, কোনো পেরিফেরাল ডিভাইসের অ্যাক্সেসের জন্য ওটা পার্টিকুলারলি একটা টেম্পোরারি হল্ট দেওয়া হচ্ছে, স্টপ করা হচ্ছে, যাতে এই আমি ভাবো একটা এক্সটার্নাল মিডিয়াকে আমি এক্সিকিউট করার জন্য আমি ওটাকে হল্ট প্রসেসের মধ্যে দিচ্ছি, কারণ মাইক্রোপ্রসেসর অলরেডি অনেকগুলো ফাংশনসকে এক্সিকিউট করে অ্যাট দ্য সেম টাইম। তো সেটা প্রায়োরিটি বেসিসে যাতে এক্সিকিউট করা হয় ইন আ শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম অ্যান্ড উইদাউট এনি এরার্স, তার জন্যেই পেরিফেরাল ডিভাইসের মধ্যে এই ইউনিটটাকে ইউজ করা হয়, ইন্টারাপ্ট সিগন্যালটাকে ইউজ করা হয়। তো এটার ডায়াগ্রামটা দেওয়া আছে, মাস্কেবল, নন মাস্কেবল, ডিফারেন্ট হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্টস অ্যান্ড সফটওয়্যার ইন্টারাপ্টসের মধ্যে। এবার তোমাদের অনেকের কোয়েশ্চেন থাকে যে স্যার মাস্কেবল আর নন মাস্কেবল এই ডিফারেন্সটা বেসিক্যালি কী। মাস্কেবল ইন্টারাপ্টসটা বেসিক্যালি একটা হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট যেখানে তুমি ডিসেবল করতে পারবে, উইচ ক্যান বি ডিসেবলড অর ইগনোরড বাই দ্য সিপিইউজ ইনস্ট্রাকশন। সিপিইউর ইনস্ট্রাকশনের অনুযায়ী তুমি সেটাকে যখন তখন ইগনোর করতে পারবে বা ডিসেবল করা যাবে। কিন্তু নন মাস্কেবল ইন্টারাপ্ট অন দ্য আদার হ্যান্ড ইজ অলসো আ হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্ট, বাট which cannot be disabled or ignored by the CPU's instruction। এইটা কিন্তু মাথায় রাখবে। তো এই বিভিন্ন টাইপস অ্যান্ড প্রসেসেসগুলো আছে, আমি অলরেডি বলেছি, ইন্টারাপ্ট সিগন্যালসগুলো আছে, আই ওয়ন্ট গেট মাচ ইনটু দ্যাট। সো নেক্সট পার্ট ইজ দ্য 8255। তো 8255-এর মধ্যে তোমাদের প্রোগ্রামেবল পেরিফেরাল ইন্টারফেস, এটার মধ্যে তোমরা দেখেছো যে বিভিন্ন পার্টগুলো ইউজ হয় প্যারালাল ইনপুট আউটপুট ডিভাইসগুলোকে কানেক্ট করার জন্য ফর ডেটা ট্রান্সফার বা কোনো অপারেশনকে এক্সিকিউট করার জন্য। এটা একটা আর্কিটেকচার আমি অলরেডি তোমাদের বুঝিয়েছি ডিটেলসের মধ্যে ক্লাসে, তো ওয়ন্ট গেট মাচ ইনটু দ্যাট। অ্যান্ড পিন ডায়াগ্রামটাও দেওয়া আছে। তো বেসিক্যালি এটা তিনটে মোড অফ অপারেশনসের মধ্যে কাজ হয়, তোমরা দেখেছো অলরেডি, মোড 0, মোড 1 আর মোড 2। যেটা একটা সিম্পল অপারেশন ইনপুট আউটপুট অপারেশনে ইউজ হয়, একটা হ্যান্ডশেকিং মোডের মধ্যে ইউজ হয়, যেটা একটা ইনপুট আউটপুট হ্যান্ডশেক মোড আমরা ল্যাচ মেথডে করেছি। অ্যান্ড মোড 2 এর মধ্যে ইউজ হয়, সেটাও একটা বাই ডিরেকশনাল হ্যান্ডশেকিং মোডের মধ্যে ইউজ হয়। তো নেক্সট পার্ট ইজ দ্য ইন্টারফেসিং পার্ট। এবার এই ইন্টারফেসিংটা বেসিক্যালি কী। ইন্টারফেসিংটা পার্টিকুলারলি ইউজ করা হয় যখন একটা অপারেশনকে এক্সিকিউট করার জন্য আমরা বিভিন্ন আলাদা কোনো কো পারফর্মার্সকে ইউজ করি। সেটার মানেটা কি, আমরা বিভিন্ন ইনপুট আউটপুট ডিভাইসকে যখন একটা ইউনিটের মধ্যে যখন কানেক্ট করি তখন সেটাকে আমাদের ইন্টারফেসিং হিসেবেই তখন আমাদের বলা হয়, সেটাকে মিনিংটাকে ডিফাইন করা হয়। এবার ইন্টারফেসিংটা কেন আমাদের রিকোয়ার্ড, কারণ আমাদের মাইক্রোপ্রসেসর ইউনিটের মধ্যে ইজ জাস্ট আ ব্রেন অফ দ্য মাইক্রোপ্রসেসর, মানে মাইক্রোপ্রসেসর ইজ বেসিক্যালি ইজ জাস্ট আ ব্রেন। তো এবার তোমার বডির মধ্যে যেমন এক্সাম্পল, তোমার বডির মধ্যে ব্রেন আছে, সেরকমই এই ব্রেনটা হলো এক্সিকিউশন অফ সিগন্যালস। এবার আমরা একটা সিম্পল আর্কিটেকচারের মধ্যে দেখেছি যে আমাদের অ্যাকচুয়েটার লাগে। অ্যাকচুয়েটারটা কি, অ্যাকচুয়েটার ইজ বেসিক্যালি দ্য ইনপুট আউটপুট ডিভাইসেস। আমাদের যেমন হিউম্যান বডিতে ব্রেন অ্যাক্টস অ্যাজ দ্য মাইক্রোপ্রসেসর, সেরকমই আমাদের হাত পাগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়েটারের মতন ইউজ হয়, ইনপুট আউটপুট ডিভাইসের মতন। আমি তোমাদের এই এক্সাম্পলটা দিয়ে বুঝিয়েছিলাম অলরেডি। সো বিভিন্ন ইন্টারফেসিং আমি অলরেডি বিভিন্ন ইন্টারফেসিংগুলো তোমাদের অলরেডি আমি পড়িয়েছি। তো ইন্টারফেসিং অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার্স, সেটার মধ্যে সেটার কী কী অ্যাডভান্টেজেস আছে, ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আছে, সেটার অপারেশনাল মোডসগুলো আমি তোমাদের অলরেডি বুঝিয়েছি। আমি বেশি ইনডেপথ যাব না এখন, সিন্স আই হ্যাভ অলরেডি টট ইউ ইন ক্লাস অ্যান্ড ডেসক্রাইবড ইচ ফিচার। সো ইন্টারফেসিং অফ D2A কনভার্টার সেটাও আমি তোমাদের দেখিয়েছি। এই যে ডিজিটাল টু অ্যানালগ কনভার্টারের মধ্যে সেটাও তোমাদের ফাংশনটা আমি বুঝিয়েছি।
যে কোন কাজে লাগে, কোথায় কাজে লাগে। স্টেপার মোটর, এটা তোমাদের আমি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের মধ্যেও আমি তোমাদের ইয়ে করে দেখিয়েছি, যে নাম্বার অফ রোট অফ 2 ডিভাইড বাই 360 ইন্টু থিটা, সেটা নাম্বার অফ টিথ অনুযায়ী কতটা স্পিড ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ করা যায় সেটা আমি তোমাদের ডিজিটাল সার্কিট অনুযায়ী দেখিয়েছি। তো এইটা একটা স্টেপার মোটরের ডায়াগ্রামটা, যেটা তোমাদের অলরেডি আমি দেখিয়েছি। সো কামিং ব্যাক টু দিস পার্ট, ইউনিভার্সাল, সিঙ্ক্রোনাস অ্যান্ড অ্যাসিঙ্ক্রোনাস রিসিভার অ্যান্ড ট্রান্সমিটার, সেইটার মধ্যে আমাদের কি হয়, প্যারালেল বা সিরিয়াল কমিউনিকেশনের মধ্যে আমাদের মাইক্রোপ্রসেসরের ডিভাইসগুলো কিভাবে ফাংশন করে, সেটার মিডিয়েটার। ইট অ্যাক্টস অ্যাজ আ মিডিয়েটার বিটুইন দ্য প্রসেসর অ্যান্ড দ্য পেরিফেরাল ডিভাইসেস, যাতে আমাদের প্রত্যেকটা প্যারালেল ডেটা প্রসেসরের মধ্যে ডেটাটা ট্রান্সমিট করে ভালোভাবে, মানে উইদাউট এনি এরার্স সেটা এফিশিয়েন্টলি এতে ট্রান্সফার হয়। সো দিস ইজ দ্য আর্কিটেকচার অফ দ্য 8251 ইউএসআরটি। তো এটার মধ্যে আমি বেশি ডেপথে যাব না, কারণ তোমাদের অলরেডি আমি আর্কিটেকচারটা ইন ডিটেলস তোমাদের বুঝিয়েছি। এই পোর্শনগুলো তোমাদের পড়তে হবে ভালো করে ইন ডিটেলস, অ্যান্ড এভরি পার্ট মাস্ট বি রিটেন উইদাউট এনি কনফিউশন। কারণ তোমাদের যখন পার্টসগুলো ডিফাইন করতে বলবে না, ইউ হ্যাভ টু রাইট ইচ অ্যান্ড এভরি পয়েন্ট, প্রত্যেকটা পয়েন্ট সাথে সাথে এক লাইন করে তার ফাংশনটা লিখবে। তোমাদের রিড রাইট ফাংশনটা কী কাজে লাগে, ক্লক অ্যান্ড রিসেট সিগন্যালটা কী কাজে লাগে, সেটার কিন্তু পার্টিকুলারলি ভালোভাবে এই যে ক্লক অ্যান্ড রিসেট সিগন্যাল বা রিড অ্যান্ড রাইট যে ফাংশনগুলো, সেগুলো কী কাজে লাগে, এই চিপ সিলেক্ট, পার্টিকুলারলি কোন প্যারালেল পোর্টটাকে আমি ইউজ করব পেরিফেরাল ডিভাইস কমিউনিকেট করার জন্য, এই পার্টিকুলার জিনিসগুলো কিন্তু এক লাইন করে লিখতে হবে। শুধু পয়েন্টসগুলো লিখে দিলে কিন্তু হবে না যে এই পার্টগুলো কন্ট্রোল লজিক ইউনিটের মধ্যে আছে। তো প্রত্যেকটা ডিটেলস কিন্তু, প্রত্যেকটা পয়েন্টস কিন্তু এক লাইন করে তোমাদের যতটাই মার্কস হোক না কেন, 3 হোক 4 হোক, সেটা কিন্তু ডিফাইন করে লিখতে হবে উইথ ডায়াগ্রাম, উইথ প্রপার ডায়াগ্রাম। প্রত্যেকটা জিনিসের যখন তোমাদের পয়েন্ট ওয়াইজ জিনিস চাইবে, প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু ফার্স্টে একটুখানি করে জিনিসটা বোঝাবে যে ইউএসআরটিটা কী, ফর এক্সাম্পল ইউএসআরটিটা কী, সেটা কী কাজে লাগে, সেটার আর্কিটেকচার ডায়াগ্রামটা তোমাদের, মানে ব্লক ডায়াগ্রামটা আঁকবে, একে তারপরে তার ফাংশনস বা পার্টসগুলো যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করে সেইভাবে বোঝাবে, এক লাইন করে প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু লিখবে। সো আই ওয়ন্ট গেট মাচ ইন টু দিস। অ্যান্ড নেক্সট হলো 8254 টাইমার কাউন্টার। টাইমার কাউন্টারের মধ্যে আমাদের কী কাজে লাগে, কাউন্টার পার্টিকুলারলি আমাদের সিগন্যাল যখন জেনারেট করায়, একটা ক্লক সিগন্যাল বা একটা টাইপ অফ নেচার অফ সিগন্যালটা যখন আমরা ডিটারমাইন করি, তার জন্য আমাদের টাইমার বা কাউন্টারটা আমাদের কাজে লাগে। এবার সেটার সাথে ইন্টারফেসিংটা কী করে হয়, সেটার মধ্যে আমি তোমাদের অলরেডি বুঝিয়েছি। 3টে কাউন্টার ইউনিটের মধ্যে সেটাকে ডিফাইন করা হয়, অ্যান্ড সেটার বিভিন্ন ক্লক বা গেট অনুযায়ী ইনপুট সিগন্যালটাকে এক্সিকিউট করে সেটার আউটপুটটা ফাইন্ড আউট করা হয়। তো অলরেডি এটার ফাংশনটাকে আমি দেখিয়েছি, বুঝিয়েছি তোমাদের। তো ডিএমএ কন্ট্রোলার, 8257 ডিএমএ কন্ট্রোলার জিনিসটা কি? ডিএমএ কন্ট্রোলারটা কি? ডিরেক্ট মেমোরি অ্যাক্সেস। ডিরেক্ট মেমোরি অ্যাড্রেস is but particularly a controller is a hardware device যেটা অ্যালাউ করে ইনপুট আউটপুট ডিভাইসকে টু ডিরেক্টলি অ্যাক্সেস মেমোরি উইথ লেস পার্টিসিপেশন অফ দ্য প্রসেসর। মানে যতটা ডিক্রিজড বা যতটা মিনিমালাইজড পার্টিসিপেশন থাকবে প্রসেসরের, ইনক্লুডিং দ্য ডিরেক্ট অ্যাক্সেস টু দ্য মেমোরি, ততটা বেশি এরার ফ্রি থাকবে সিগন্যালকে। কারণ অ্যাজ আই অলরেডি মেনশনড, মাইক্রোপ্রসেসরের মধ্যে অনেক ধরনের লজিক্যাল অপারেশনস কাজ হয়। তো সেটার মধ্যে অলরেডি যখন আমি একটা ইনপুট আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে যখন আমি ল্যাচ মেথডের মধ্যে যখন ইমপ্লিমেন্ট করছি, এক্সিকিউট করার চেষ্টা করছি, তখন অলরেডি মাইক্রোপ্রসেসর উইল ট্রাই টু এক্সিকিউট দ্যাট পার্টিকুলার ফাংশন অ্যাজ ইন প্রায়োরিটি বেসিস। তো তার জন্য ডিএমএ কন্ট্রোলার যদি আমি ইউজ করি, তাহলে কি হবে, লিস্ট পার্টিসিপেশন প্রসেসরের মধ্যে থাকবে, অ্যান্ড ডিরেক্টলি হার্ডওয়্যার ডিভাইসকে এক্সিকিউট করতে অ্যালাউ করবে। তো সেটার এই যে অপারেশনস ফাংশনসগুলো আমি অলরেডি বলেছি, অ্যান্ড তোমাদের এই যে ডায়াগ্রামটাও আছে ডিএমএ কন্ট্রোলারের। সো এটা ভালো করে প্র্যাকটিস করো, এটা কিন্তু যথেষ্ট একটু টাফ আছে। তো আই রিকোয়েস্ট এভরিওয়ান টু প্র্যাকটিস দিস পার্টিকুলার ডায়াগ্রাম, অ্যান্ড তার বিভিন্ন পার্টসগুলো আমি অলরেডি মেনশন করেছি, তোমাদের বুঝিয়েছি ভালো করে যে কোনটার কী ফাংশন। তোমাদের কিন্তু বেটার হবে তোমরা একটা করে প্রত্যেকটা ফাংশনের কিন্তু এক লাইন করে তোমরা বোঝাও, তাহলে বেটার হবে। আর নেক্সট পার্ট ইজ দ্য কন্ট্রোলার।
8259 পিআইসি কন্ট্রোলার, প্রোগ্রামেবল ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোলার। সেটার মধ্যে 5টা ভাগ আছে হার্ডওয়্যার ইন্টারাপ্টের মধ্যে। এই ইন্টারাপ্ট পার্টিকুলারলি কী কাজে লাগে, আমার প্রত্যেকটা ইউনিটের মধ্যে যখন একটা হার্ডওয়্যার ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে বা একটা ইনপুট আউটপুটকে আমি ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করছি, সেটার মধ্যে আমার ডেফিনেটলি একটা ইন্টারাপ্ট সিগন্যাল দরকার পড়বে। কারণ ইন্টারাপ্ট সিগন্যাল ছাড়া প্রোগ্রাম কী করবে, মাইক্রোপ্রসেসর উইল ডেফিনেটলি ফাইন্ড আউট টু বি দ্য হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি ওয়ান। তার জন্য তার অলরেডি এক্সিকিউশন যেটা চলছে সেই জিনিসটার মধ্যে একটা এরার সিগন্যাল জেনারেট হতে পারে। ফর দ্যাট রিজন দিস পার্টিকুলার থিং ইজ ইউজড। সো এটা আর্কিটেকচারটা আছে, আর এটার বিভিন্ন ফাংশনাল ইউনিটসগুলো আছে, সেটা তোমরা ভালো করে পড়বে অ্যান্ড তোমাদের ডেফিনেটলি এটার প্র্যাকটিস করতে হবে। ডায়াগ্রামটা যথেষ্টই একটু টাফ ব্যাপার আছে, কারণ প্রত্যেকটা ডায়াগ্রাম, দেয়ার আর লটস অফ ডায়াগ্রাম। আই রিকোয়েস্ট এভরি ওয়ান টু প্র্যাকটিস ইচ অ্যান্ড এভরি ডায়াগ্রাম। তোমাদের পরীক্ষা বেশি দিন নেইও তো। আর এটার মধ্যে অপারেশনাল বিভিন্ন ইউনিটসগুলো আছে, এক একটা নেস্টেড, ফুললি নেস্টেড, স্পেশাল ফুললি নেস্টেড মোড, যেটার মধ্যে বিভিন্ন লোয়েস্ট মানে হায়েস্ট প্রায়োরিটি আর লোয়েস্ট প্রায়োরিটির প্রায়োরিটি স্ট্রাকচারটাকে ডিফাইন করা হয়। তো স্পেশাল মাস মোড, বিভিন্ন ফাংশনাল ইউনিটের মধ্যে যখন একটা প্রায়োরিটি লেভেলকে আমি একটা সিঙ্গেল কারেন্ট ইন্টারাপ্ট প্রায়োরিটি লেভেলকে আমি ইউজ করার চেষ্টা করছি, সেটা স্পেশাল মাস মোডের মধ্যে ইউজ হচ্ছে। আর এটা হলো পোল মোড। পোল মোডের মধ্যে অতটা মানে ইউজেবল হয় না, বাট একটা পার্টিকুলার ফাংশনকে যখন মানে মাইক্রোপ্রসেসরের মধ্যে যখন হায়েস্ট প্রায়োরিটি ইন্টারাপ্টটাকে ইন্ডিকেট করার চেষ্টা হয়, তখন এই পার্টিকুলার ইয়েটাকে ইউজ করা হয়। তো বিভিন্ন ইন্টারাপ্ট ফাংশনগুলো আমি দিয়েছি, স্ট্যাটাস ফ্ল্যাগ, বাফার্ড মোড, এই বিভিন্ন ফাংশনগুলোকে। তো ভালো করে এইগুলো পড়তে হবে। নেক্সট কামিং টু দ্য আলটিমেট পার্ট, দ্যাট ইজ দ্য 8051 মাইক্রোকন্ট্রোলার। 8051 মাইক্রোকন্ট্রোলারের মধ্যে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট এই কোয়েশ্চেনটা প্রত্যেক বছরই রিপিট হয়, স্টেট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রোকন্ট্রোলার, বা ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন মাইক্রোপ্রসেসর অ্যান্ড মাইক্রোকন্ট্রোলার। এই জিনিসটা কিন্তু তোমাদের ভালো করে মুখস্থ করতে হবে। অ্যান্ড মাইক্রোকন্ট্রোলার আমাদের অনেকে কোয়েশ্চেন আমি দেখেছি যে স্যার মাইক্রোকন্ট্রোলারটার মধ্যে আমার গুলিয়ে যাচ্ছে যে মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে ওটা কীভাবে ডিফারেন্ট হচ্ছে। একটা জিনিস মাথায় রাখবে, মাইক্রোপ্রসেসরের মধ্যে এন্টায়ার একটা জিনিসের মধ্যে আমার প্রসেস মানে হার্ট অফ আ কম্পিউটার সিস্টেম বলা হয়। আর মাইক্রোকন্ট্রোলারটা হলো টোটাল মানে ইনপুট আউটপুট ডিভাইসগুলো যেটার মধ্যে কানেক্টেড আছে, এক্সটার্নাল ইন্টারনাল মেমোরিগুলো যেটার মধ্যে কানেক্টেড আছে, এন্টায়ার সিস্টেমটাকে মাইক্রোকন্ট্রোলার বলা হয়। ক্লিয়ার? তো এই জিনিসটা মাথায় রাখবে আর ডিফারেন্সগুলো ভালো করে পড়বে। তো আমি বেশি এটার মধ্যে যাব না, কারণ এটা অলরেডি তোমাদের ভালো করে টেন্সলি বোঝানো হয়েছে। অ্যান্ড আর্কিটেকচার প্ল্যানিংটাও তোমাদের এখানে দেওয়া আছে, 8051 মাইক্রোকন্ট্রোলারের আর্কিটেকচারটা, ইন্টারনাল আর্কিটেকচার। অ্যান্ড এটার মধ্যে বিভিন্ন ফাংশনাল ইউনিটসগুলো কী কী আছে, মেজর কম্পোনেন্টসগুলো, সেটাও আমি ভালো করে বলেছি তোমাদের, যে কি কি কাজে মানে লাগানো হয় এটাকে, কোথায় কোথায়। এটা তোমরা ভালো করেই জানো যে মাইক্রোপ্রসেসর পার্টিকুলারলি ইউজ করা একটা কম্পিউটার সিস্টেমের মধ্যে, কারণ ওটার ফাংশনাল ইউনিটটা লিস্ট একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে কম্প্যাক্ট মোডের মধ্যে ইউজ করা হচ্ছে। কিন্তু মাইক্রোকন্ট্রোলার হলো আলটিমেট একটা অ্যাকচুয়েটার ইনক্লুডেড আছে সেটার মধ্যে, সেটা কিন্তু মাথায় রাখবে যে ওটা ওয়াশিং মেশিন বা কোনো টেপ রেকর্ডার এসবগুলোর মধ্যে ইউজ করা হয়। যাই হোক, এটা পিন ডায়াগ্রামটা আমি মেনশন করে দিয়েছি, আমাদের নোটসে অলরেডি আছে। এবার মাইক্রোকন্ট্রোলারের আর্কিটেকচারের মধ্যে আমি ঢুকছি। আর্কিটেকচারের মধ্যে আমাদের কি মেনশন করা হয়, মানে কিভাবে এটাকে ডিভাইড করা, দুটো ভাগে ভাগ করা আছে। এক হলো ভন নিউম্যান আর্কিটেকচার, আরেকটা হলো হার্ভার্ড আর্কিটেকচার। এই ভন নিউম্যান আর হার্ভার্ডের আমি ডিফারেন্সটা এর আগে অলরেডি তোমাদের বুঝিয়েছি, যে ভন নিউম্যান আর্কিটেকচারের মধ্যে আমার মানে এটা পুরনো কনসেপ্ট ইউজ করা হয়, যেখানে একটা সিঙ্গেল এন্টিটির মধ্যে বা সিঙ্গেল চ্যানেলের মধ্যে আমার ইউজ করা হয়, যেটার মধ্যে স্টোর করা হয় প্রোগ্রামকে। আর হার্ভার্ডের মধ্যে আমি এর আগে বলেছি যে হার্ভার্ড আর্কিটেকচারটা এখন মডার্ন কম্পিউটার সিস্টেমে ইউজ করা হয়, নেমড আফটার। তো হার্ভার্ড আর্কিটেকচার আর ভন নিউম্যান আর্কিটেকচারের মধ্যে বিগেস্ট ডিফারেন্সটা হলো যে ভন নিউম্যানের মধ্যে একটা সিঙ্গেল ফিজিক্যাল মেমোরির মধ্যেই কিন্তু ইনস্ট্রাকশন আর ডেটাটাকে ইউজ করা হয়, যেটা হার্ভার্ডে কিন্তু নয়। হার্ভার্ডের মধ্যে কিন্তু সেপারেট একটা ফিজিক্যাল মেমোরি অ্যাড্রেসকে ইউজ করা হয় ইনস্ট্রাকশন ডেটাকে পাস অন করার জন্য। আর একটা সিঙ্গেল ভন নিউম্যানের মধ্যে একটা সিঙ্গেল কমন বাস আছে, মানে
ডেটা আর ইনস্ট্রাকশনকে ট্রান্সফার করার জন্য। হার্ভার্ডের মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্ট আছে, তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ অলরেডি যে এইটা বাই ডিরেকশনাল এক একটা সিঙ্গেল ইউনিটে এন্টিটিতে ভাগ করা আছে, যেটা এইখানে কিন্তু একটা ইউনিটের মধ্যেই দুটো ডিফারেন্ট ট্রান্সমিশন অ্যান্ড রিসিভিং ইউজ হয়। আর ডেফিনেটলি ভন নিউম্যানটা এখন আর ইউজ করা হয় না, এটা পুরনো অনেক আগে ইউজ করা হতো, যখন পুরনো কনসেপ্ট অফ কম্পিউটার ইউজ করা হতো। আর এটাই। সো নেক্সট পার্ট ইজ দ্য র্যাম অ্যান্ড দ্য রম পার্ট। তো রম ইজ বেসিকলি স্টোরিং ফর দ্য মানে ইনস্ট্রাকশন বা কোডকে যেখানে আমরা এক্সিকিউট করে স্টোর করি প্রোগ্রাম মেমোরিতে, সেটাকে রম বলা হয়। আর র্যামটাকে বলা হয় যেখানে র্যান্ডাম অ্যাক্সেস মেমোরি, যেটার মধ্যে একটা সেট অফ ডেটাকে টেম্পোরারিলি স্টোর করা হয়। টেম্পোরারিলি স্টোর করা মানে কি, যেটার মধ্যে ইমিডিয়েট রেজাল্টস যেটার মধ্যে জেনারেট করতে হয় একটা নর্মাল অপারেশনের মধ্যে। এই হলো ডিফারেন্সটা র্যাম আর রমের, সেটাও আমি বলেছি এর আগে। আর ডেটা মেমোরিটাকেও আমি বুঝিয়েছি তোমাদের। অ্যান্ড ডিফারেন্ট রেজিস্টার্স, তার ফাংশনগুলো কী কী সেটাও আমি অলরেডি একটা জিস্ট করে একটা চার্টে আমি দিয়ে দিয়েছি। তো I won't get much into that. And these are the last part, that is the special function registers. Special function registers is particularly, এটা মনে রাখবে, is essentially used to program and control different hardware peripherals like timer, serial port, input output ports. এই জিনিসটা কিন্তু অলওয়েজ মাথায় রাখবে, স্পেশাল ফাংশন রেজিস্টারটা কী কাজে লাগে। আমাকে অনেকে কোয়েশ্চেন করতে আমি দেখেছি যে স্যার স্পেশাল ফাংশন রেজিস্টারটা কী কাজে লাগে। কারণ স্পেশাল ফাংশন, ওয়াই ইজ ইট কল স্পেশাল, কারণ এইটা ডিফারেন্ট হার্ডওয়্যার পেরিফেরালসকে কন্ট্রোল করে। কারণ এই একা কন্ট্রোল করাটা ডেফিনেটলি ইজ আ টাফ জব, অ্যান্ড সেটা ইকুইভ্যালেন্টলি টাইমার, সিরিয়াল পোর্ট, ইনপুট আউটপুট পোর্ট এই তিনটেকে ইউজ করে। এই যে এই ভাগটা অলরেডি দেওয়া আছে, আমি তোমাদের বিভিন্ন পার্টের মধ্যে দিয়েও দিয়েছি। আর নেক্সট পার্ট ইজ, এই টোটালটা পড়তে হবে, সেটা হলো প্রোগ্রাম স্ট্যাটাস ওয়ার্ড। এই প্রোগ্রাম স্ট্যাটাস ওয়ার্ডটাকে ফ্ল্যাগ রেজিস্টার হিসেবে কাজে লাগানো হয়, যেটা 8051 মাইক্রোকন্ট্রোলার। ফ্ল্যাগ রেজিস্টার যেমন আমরা 8086-এ পড়েছি, সেরকমই 8051-এর মাইক্রোকন্ট্রোলারের মধ্যে প্রোগ্রাম স্ট্যাটাস ওয়ার্ডকে ইউজ করা হয়। এটা বেসিকলি ইউজ করা হয় কখন, যখন একটা কন্ডিশনকে চেক করার জন্য, ডিফারেন্ট ডিসিশন মেকিংয়ের জন্য। 8-bit রেজিস্টার অ্যাজ ইউ অলরেডি নো। অ্যান্ড এটার বিভিন্ন পার্টগুলো দেওয়া আছে, এক্সাম্পলস, অ্যান্ড বিভিন্ন পোর্টের মধ্যে যখন ডিফাইন করা হচ্ছে সেই ডেফিনেশনগুলোকে উইথ ডায়াগ্রাম আমি অলরেডি দিয়েছি। এই ডায়াগ্রামগুলো আমি তোমাদের অলরেডি দেখিয়েছিলাম, বুঝিয়েছিলাম। তো এটার সেকেন্ড পার্টটা হলো ইন্টারাপ্টস। বিভিন্ন ইন্টারাপ্ট ফাংশনগুলোকে আমি ক্লাসিফাই করে অলরেডি বুঝিয়েছি তোমাদের, বেসড অন দ্য পিরিয়ডিসিটি অফ দ্য অকারেন্স। তো এটা আমি অলরেডি সেকেন্ড লাস্ট ক্লাসের মধ্যে তোমাদের আমি বুঝিয়েছি যে প্রত্যেকটা ফাংশনকে যখন ইউজ করা হয় সেটা কী কী কাজে ইউজ করা হয়। এখানে ছবিটা অতটা ক্লিয়ার আসছে না, বাট তোমাদের নোটসের মধ্যে আই গেস ক্লিয়ার আছে। যদি ক্লিয়ার না থাকে আমার কাছে ইউ ক্যান রিচ আউট টু মি এনি টাইম, আই এম অলওয়েজ অ্যাভেলেবল। I know that there are few students who always reach out to me with problems if they face any kind of problems after the class also, and I really appreciate. তো এটার বিভিন্ন ইন্টারাপ্টসগুলোকে, রেজিস্টার্সগুলোকে ইউজ করা হয়, আমি এটা অলরেডি তোমাদের বুঝিয়েছি। আর এটার প্রত্যেকটা পার্টের মধ্যে কিন্তু ফাংশনগুলোকে তোমাদের ভালো করে কিন্তু পড়তে হবে। তো 8051 সিরিয়াল কমিউনিকেশন, এই সিরিয়াল কমিউনিকেশনটাকে ইউজ করা হয় কিসে, ডেটাকে ট্রান্সফার করার জন্য সিকোয়েন্সিয়াল ম্যানারে। এবার এই পার্টের মধ্যে কি ইউজ করা হয়, আমার কমিউনিকেশনটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য কিসে, ডিউপ্লেক্স মোড ইউজ করে। এই ডিউপ্লেক্স মোডটা বেসিক্যালি কি কাজে ইউজ করা হয়, আমি যেমন তোমাদের এর আগের দিন বুঝিয়েছিলাম যে তোমরা তোমাদের ল্যানের মধ্যে, ল্যান পোর্টের মধ্যে এর আগে তোমরা দেখেছো যে হাফ ডিউপ্লেক্স মোড, ফুল ডিউপ্লেক্স মোড। এই ডিউপ্লেক্সটা বেসিক্যালি কি, ডিউপ্লেক্সটা বেসিক্যালি হলো একটা ব্যান্ডউইথ, মানে দ্য অ্যামাউন্ট অফ ডেটা উইচ ক্যান বি ট্রান্সফার্ড ওভার আ পিরিয়ড অফ টাইম। এই পার্টিকুলার ডিউপ্লেক্স মেথডটাকে ইউজ করে আমাদের কমিউনিকেশনকে একটা সিঙ্ক্রোনাস বা অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোডের মধ্যে আমাদের ট্রান্সফার করতে হয় বিভিন্ন পেরিফেরাল ডিভাইসের মধ্যে বা বিভিন্ন পোর্শনসে। তো এটার ডিফারেন্ট পার্টগুলোকে আমি অলরেডি বুঝিয়েছি তোমাদের, যে এটা ডিউপ্লেক্স ট্রান্সমিশনের মধ্যে কী কাজে লাগে আর কোথায় কাজে লাগে, এটা প্রিন্টার্সে কাজে লাগে আমি বলেছি এর আগে, বা ল্যান্ড পোর্টের মধ্যে যখন তোমরা
ভাবো তোমাদের ব্যান্ডউইডথ আছে, আমি তোমাদের এর আগে বুঝিয়েছিলাম যে তোমাদের ভাবো ল্যান্ড পোর্টের মধ্যে তোমাদের যে হাফ ডিউপ্লেক্স মোড তুমি যদি করে দাও, ভাবো তোমার স্পিড আছে ইন্টারনেট কমিউনিকেশনে 100 Mbps। 100 Mbps এর মধ্যে মানে বিটস পার সেকেন্ড, নট বাইটস, বিটস পার সেকেন্ড। 100 Mbps এর মধ্যে তুমি ভাবো হাফ ডিউপ্লেক্স মোডে যদি করে দাও, তাহলে হোয়াট উইল হ্যাপেন, দ্য পোর্ট উইল এসেনশিয়ালি block or filter out half of the data which must be transferred, মানে আলটিমেটলি ইট উইল বিকাম 50 Mbps, 50 মেগাবিটস পার সেকেন্ড। তো তাতে কী হবে, তোমার যে 100 Mbps অফ ডেটা বা স্পিড অফ ট্রান্সমিশন বা ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য প্যাকেটস যেটা ফ্লো করবে, সেই ফ্রিকোয়েন্সিটাকে হাফের মধ্যে ব্রেক করে দেওয়া হবে। তো এইটাই হলো এটার ফান্ডামেন্টাল পার্টটা। আর ডেটা ট্রান্সফার রেট আমি তোমাদের অলরেডি বুঝিয়েছিলাম, তোমাদের ভালো করে এই জিনিসটাকে দেখিয়েছিলাম যে কী হচ্ছে না হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি। অ্যান্ড বিভিন্ন অ্যাড্রেসিং মোডসগুলো তোমাদের আমি বুঝিয়েছিলাম অলরেডি, অ্যাড্রেসিং মোডস অফ দ্য 8051, সেটা কী কী কাজে লাগে অ্যান্ড কোথায় কোথায় ইমপ্লিমেন্ট করা হয় সেটার এক্সাম্পলগুলো দেওয়া আছে। কারণ কোয়েশ্চেন যদি তোমাদের দেয় যে হোয়াট আর দ্য অ্যাড্রেসিং মোডস অফ 8051, প্লিজ স্টেট দ্য ডিফারেন্ট অ্যাড্রেসিং মোডস, তো সেটার মধ্যে তোমাদেরকে ডিফাইন করতে হবে যে ইন্ডেক্স মেথডটা কী, রেজিস্টার অ্যাড্রেস মেথডটা কী, ইমিডিয়েট মেথডটা কী, রেজিস্টার ইনডিরেক্ট। তো সেই জিনিসগুলো তোমাদের এক একটা পার্টগুলোকে বোঝাতে হবে। সো আই ওয়ন্ট গেট মাচ ইন টু দ্যাট সিন্স টাইম ইজ শর্ট। অ্যান্ড তোমরা ডেফিনেটলি নোটসগুলো পড়ছো ভালো করে। অ্যান্ড লাস্ট দিন তোমাদের আমি এই কোয়েশ্চেন পেপারটা আমি তোমাদের দিয়ে দিয়েছিলাম যে বিভিন্ন প্যাটার্নের কী কী কোয়েশ্চেন আসবে। অ্যান্ড আই হোপ তোমাদের কাছে এই প্রত্যেকের কাছে এই জিনিসটা আছে। অ্যান্ড there are different patterns of questions which I have already given to you during classes also, and during the class, and this is the particular patterns which I have already given to you, and I hope that everyone has this copy, and if not, kindly reach out to me. So this is the ultimate part, and this is the end of it. And if any student has any questions, তোমাদের কারুর যদি কোনো রকমের এনি কোয়েশ্চেন্স থাকে বা কোনো রকমের কনফিউশন থাকে যে স্যার এই পার্টটা আমি বুঝতে পারিনি, আমায় কাইন্ডলি এই পার্টটা বুঝিয়ে দিন, কাইন্ডলি রিচ আউট টু মি। আই রিকোয়েস্ট এভরিওয়ান টু স্টাডি ইন আ প্রপার ম্যানার, অ্যান্ড ডায়াগ্রামগুলো তোমরা লিখে লিখে প্র্যাকটিস করো। অ্যান্ড কারুর কোনো প্রবলেম হলে আই এম অলওয়েজ অ্যাভেলেবল, ইউ হ্যাভ মাই নাম্বার, you have my email ID also. If you have any kind of problem, you can write to me and reach out to me. And thank you, and all the best, definitely all the best. I wish you everyone all the very best for your exams, and good luck. Chalo, bye.